اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی بے مقصد پیدا کیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میری بندیو، کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے یا تم میرے پاس آنے والے نہیں ہو؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ جوانو، اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست نظام آپ کے اور میرے ارد گرد ہے۔ زبان کی حرکت، کانوں کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، دل میں آنے والے جذبات اور احساسات پر اللہ تعالیٰ کا زبردست پہرا ہے۔ جوانو، میرا اللہ فرماتا ہے جب تم بولتے ہو تو لکھا جاتا ہے، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو، کاروبار میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، بیزی ہو یا ایزی ہو، نیکیاں کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو، سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، دو نگہبان ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ چلنے کی ضرورت، نہ پھرنے کی ضرورت۔ دو نگہبان فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جوانو، جنہیں نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ جاگنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ہر حرکت پر ان کی کڑی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جوانو، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میری بندیو، میرے پاس آنا تو سنبھل کر آنا، میرے پاس آنا تو سنبھل کر آنا۔ میں قیامت کے دن تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا کہ تم کیا دیکھتی رہی، تمہارے کانوں سے پوچھوں گا کہ تم کیا سنتے رہے، میں قیامت کے دن تمہارے دل سے پوچھوں گا کہ تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آیا ہے، وہ کس کی محبت لے کر آیا ہے، کس کا پیار لے کر آیا ہے۔ میرے بندو، میری بندیو، میرے پاس آنا تو سنبھل کر آنا۔ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے دل سے پوچھوں گا کہ تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آیا ہے اور کس کی محبت لے کر آیا ہے، کس کا پیار لے کر آیا ہے۔ اے بندے، اس دن ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس دل پر، اس کانوں پر، اس زبان پر تیرا زور نہیں چلے گا، بلکہ اس دن یہ میرے حکم کی تابع ہوں گی، یہ میرے حکم پر چلیں گے اور میرے ہی حکم پر بولیں گے۔ تمہارے جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک عضو میرے حکم پر بولے گا۔ تم کہو گے اوے تمہیں کیا ہو گیا؟ آنکھوں، اے زبان، کانوں، تم اپنے دل کو کہو گے او تمہیں کیا ہو گیا، او بدبختو تمہیں کیا ہو گیا، او تم میرے خلاف بکنے لگ گئے، اور تم میرے خلاف بولنے لگ گئے، اور تم میرے خلاف گواہی دینے لگ گئے۔ تو وہ آگے جواب دیں گے کہ ہم کیا کریں، میاں ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس مالک نے ہر کسی کو قوت عطا فرمائی۔ ہم کیا کریں، ہمیں تو وہ بلوا رہا ہے جس مالک نے ہر چیز کو طاقت عطا فرمائی ہے میاں۔ تو یہ بندہ کہے گا تمہارا بیڑا غرق ہو اور تم مارے جاؤ، تمہاری ہی وجہ سے تو میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، تمہاری ہی وجہ سے تو میں گناہوں پر گناہ کرتا رہا، تمہاری ہی وجہ سے تو میں مسجد کے قریب نہ گیا، قرآن کے نزدیک نہ گیا، اور تمہاری ہی وجہ سے تو میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ آج تم بھی غدار بن گئے، آج تم بھی بے وفا بن گئے، میرا ساتھ چھوڑ دیا تم نے، آج تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اس وقت ہم تمہاری زبانیں بند کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے کیے کرائے کا ثبوت دیں گے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے کیے کرائے کا ثبوت بھی اپنی زبان سے دیں گے۔ جوانو، ہم اس دنیا کی 4 دن کی زندگی میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ ہم آخرت کی زندگی سے غافل ہو گئے، آنے والی گھاٹیوں سے غافل ہو گئے، آنے والے عذاب سے غافل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو حضرت انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تو سب کچھ تیرے لیے ہی بنایا ہے، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ جوانو، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے
और हमें अपने लिए बनाया है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, दुनिया तो तेरी खिदमत के लिए मैंने बनाई है और दुनिया की हर चीज तो तेरी खिदमत कर रही है। तू इसकी वजह से, इस दुनिया की वजह से मुझे तो ना भूल। और मैं कितना करीम रब हूँ, कितना रहीम रब हूँ कि जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथों में तेरा रिज़्क भेजता हूँ। तो इतने बड़े करीम रब को भूल जाना अच्छे इंसानों का शेवा तो नहीं है मियाँ। और दुनिया तो तेरी खिदमत कर रही है, तू इसकी वजह से मुझे तो ना भूल, मेरा ना फरमान तो ना बन। दुनिया वाले तो सारे तेरे खिदमत गुजार हैं। कायनात में अगर कोई हमारी नाफरमानी करे तो भी सूरज चमकता है, और अगर कोई हमें राजी करे तो भी सूरज चमकता है। ये सूरज जालिम के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है और मजलूम के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है। ये सूरज नेकोकार के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है और गुनहगार के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है मियाँ। आदिल के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है, झूठे के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है, जानी के घर पर भी, शराबी के घर पर भी, अल्लाह के नाफरमान के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है। जवानों, तुम क्या समझ बैठे हो कि अल्लाह ने हमें आज़ाद छोड़ दिया है? ना मियाँ ना, अल्लाह ने हमें आज़ाद हरगिज़ नहीं छोड़ा। मेरा अल्लाह दुनिया में पकड़ता नहीं, वो गाफिल नहीं, वो सब कुछ जानता है। तुम्हारी एक एक हरकत से वो वाकिफ है। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फरमाया, ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत को बता दें, आप मेरे बंदों को बता दें कि मैं तुम्हारे जुल्म से गाफिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जुल्म से बेखबर नहीं हूँ। तुम आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो, मैं तो तुम्हारे दिल के भेद से भी वाकिफ हूँ। तुम आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो, मैं तो तुम्हारे दिल के भेद को भी जानता हूँ। नादानो, तुम भागोगे तो कहाँ छुपोगी, तुम भागोगे कहाँ छुपोगे? मैं तो जमीन के अंदर छुपी हुई चीजों को भी जानता हूँ, जमीन के अंदर से निकलने वाली हर चीज को जानता हूँ, आसमान से उतरने वाली हर चीज को जानता हूँ, आसमान पे चढ़ने वाली हर चीज को जानता हूँ। दुनिया में दरख्तों को कोई नहीं गिन सकता, लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्तों की तादाद को भी जानता हूँ। फिर सुनो, इन दरख्तों के पत्तों में से पीले कितने हो गए ये भी मैं जानता हूँ, नीले कितने हो गए ये भी मैं जानता हूँ, इस वक्त हरे कितने खड़े हैं ये भी जानता हूँ, इस वक्त सूख कितने गए हैं ये भी मैं जानता हूँ, आज कितने पत्ते गिर गए मेरा अल्लाह फरमाता है मैं तो ये भी जानता हूँ। मेरा अल्लाह पूरी कायनात में फैले हुए लंबे लंबे सैकड़ों के जंगलात और कहीं किनारे में, कहीं पहाड़ पर, कहीं दामन में, कहीं वादी में और सहरा में कितने दरख्त हैं, अल्लाह ताला इन तमाम के अदद को भी जानता है, इनके पत्तों को जानता है, इनके सब्जे को जानता है, गिरे हुओं को जानता है, जो गिरने वाले हैं मेरा अल्लाह उनको जानता है, जिस पर कली बनी हुई है मेरा अल्लाह उसे जानता है, जिस पर खोशा बनेगा मेरा अल्लाह उसको भी जानता है, इस खोशे पर कितने फल लगेंगे मेरा अल्लाह इन्हीं भी जानता है, और ये फल कब बनेगा मेरा अल्लाह ये भी इल्म रखता है, और किस किस फल को तोता खाएगा, किस किस फल को कौवा खाएगा और किस किस फल को इंसान खाएगा, और मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है। फिर ये फल कौन सी मंडी में फिरोख्त होगा, फिर इस फल को कौन खरीदेगा, कौन खाएगा, इसे खाकर इसकी गुठली कहाँ फेंकी जाएगी और वो गुठली आगे कहाँ दरख्त बनेगी और इससे आगे कितने दरख्त बनेंगे, और फिर जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे तो इन दरख्तों पर कितने फल लगेंगे, और मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है मियाँ। मेरा अल्लाह तो पहाड़ों के वजन को भी जानता है, इन पहाड़ों के अंदर कितने खजाने छुपे हुए हैं ये भी जानता है, इनमें हीरा कहाँ पर है, इन पहाड़ों के अंदर जमरत कहाँ पर है, याकूत कहाँ पर है, मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है मियाँ। समंदर में कितने वजन का पानी है और इस पानी के अंदर कितनी मछलियां हैं, फिर छोटी कितनी हैं, बड़ी कितनी हैं, और कितनी आज पैदा हुई हैं, और कितनी मछलियों को आज मगरमच्छ ने खा लिया, मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है।
نادانو، جس رب کا علم اتنا کامل ہے، کیا اس رب سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، عورتوں اور مردوں کو بتا دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ جوانو، اس کریم رب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے۔